बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखमन सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम ज़ैम इरफान खान नन प्रोग्राम की तासु मखे तबा मुंगा सलोर टॉपिक्स रोडू और देखिए दो ऐसे मौजूआत थी चाहे पेशावर मुतालिक थी टोलो न पहला मौजू वफाकी और सूबाई हुकूमतों SOPs स वज़ाकड़ी दी समखे तय राउडी दी चे तासो घट अख्तर द पारा पर दग कवायद और ज़ाबित बांधे अमल दरामद हो के और मुंकतरी जे पंजाब के दरना ढेर ज़्यादा बाजारूना बंद करेशी भी दी खोचे कला दगा SOPs बांधे अमल दरामद पे खबर के शोरोश हो नो ढेर ख रिएक्शन द खार उलस द खार ताजरान तरफ ना मखे तरा नगे और नन द पे खबर दो घट बाजारूना शफी मार्केट और मीना बाजार चिकला ज़िले इंतज़ामिया सील को नो ताजरानो पागी बांधे हमला हो मुकड़ा अगुए जान सरा केम नोल अगुए जान सरा यरगमालम करल और ब्या के मजबूरन पाकिस्तान फौज पाकिस्तान आर्मी मखतराला और आकासान तनरोविस्तल दोड़ा बाजारों दे वक्त के सील दी हो आखिर वले हर योकार पर जोर ज़बरदस्त है की पदिबंधन मुंग खबर कहूँ नमंगा दम टॉपिक हम पे खबर मुतालिक थे मुंगा 13 जुमा चिकला स्तासो रजवा तासो मुंग तक कॉल स्क्रॉल पागरद हम मुंग खबर करे वा चे लोड शेडिंग दे वक्त के डेर जात शवे दे पूरा खैबर पख्तूनख्वा के खो पे खबर के दाखल को नन सबर बिल्कुल तमाम शवे हो आगुई रवतल द पे खबर रिंग रोड और कुहाट रोड चिकम दे के उजे की दागे जे कलियो पिंदशपक कलो खलक रवतल आगुई रोड ब्लॉक और तकरीबन वो घंटे पूरे दगा सड़क ब्लॉक वोश पगुन वो घंटे पोचे का सड़क ब्लॉक शो नुना अफगानिस्तान त जमुंग तजारत के द न खलक तागे जना मख के तलीशु और बियात पोल पे खबर के द ट्रैफिक बद हलो वले दा खलक बार रवतल द वेनावा चातल सोना शलो घंटो पूरे लोड शेडिंग भी को सरो 15 घंटे बिजली रामशी नो दागे या खो वोल्टेज कमी या अगा हम मेंस के ट्रिपिंग कई बिजली कल वी कल नवी और टोल जमुंगा ज सुमरा हम द बिजली सामान दे अगा टोल खराब शवे दे बिया दाखल को चिकला रियाज न खत्मो नो बिया बांधे हम लाठी चार्ज ओशो पुलिस आई के कसान जख्मियान हम करल नो आखिर वले दाखलक दे हद तराल और वले दे खलको ता बिजली न मिलावेगी पदे हम मुंग खबर को दमगा द्रेम टॉपिक दमगा मिलमाना कम च द पे खबर ना खबर नौ कराचे के नास्तु और तनकीद बेको और चिकला अगुई ता द खैबर पख्तूनख्वा सूबाई वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई साहब दा हुए तो कराचे के नास्ते पे खबर तराशा द पे खबर यूरोप सफ़र दर बांधो कम गरीब रागे पे खबर ता खुद यूरोप सफ़र अगा उनक पदे बा खबर कहूँ चे कला पीपल्स पार्टी सेनेटर पे खबर तरागे नो अगता पे खबर की यूरोप वो लिखकार नशो आखिर ने टॉपिक दुआ सलाहकार द वज़ीर आज़म योज़े अगुई इस्तीफ़ा वर्कड़ा और यो घंटा के दन्ना वज़ीर आज़म अगद्वाना इस्तीफ़ागा ने मंजूर कड़े इस्तीफ़ागा नहीं पखपला वर्कड़े या अगेता वैनाश हुआ बोले च ढेर ज़्यादा टकुना पागुई के दिल चिकमा जनाना वा चिकम तानिया असगर दा पागे बांधे दा इल्ज़ाम हो चागे सरा डबल नेशनलिटी दा बलख्वाता चिकम दा सेहत द पारा द वज़ीर आज़म मोमिन खसूसी और दफर मिर्जा से पागा बांधे दा इल्ज़ाम हो चागा दा WHO मुलाजिम दे और देखवा दे कार कई लग्या दे द्वाण इस्तीफ़ागा ने वर्कड़े और द्वाणा मंजूर शुए आखिर सरवांदी यो हम दसे वज़ीर दे वक्त के वफाक की निश्तरे च आगा मुसलसल कार कड़ी हुई हर यो वज़ीर सरा लग डेर दा आगा चॉप एंड चेंजेस की लग्या दी यो सो कसान दी वज़ीर दिफा साहब दे चाह कार की लग्या दे मुसलसल और मुराद सही साहब दे मुसलसल कार की लग्या दे कुरैशी साहब दे हो ज़्यादातर से कसान दी चाहुई खपला यवा हम महकमा जारी 2 कालों के 19 इरफान साहब पहला टॉपिक तरफ तराजू जमुंगा ज़िले इंतज़ामिया जारी खबर दा चिकला 17 और 18 ग्रेड अफसर राशि और आगा एग्जेक्टिव हिस्सा जोड़शी और चिकल आगा तो तबा ACA या बा DCA या बा ACA नो दागा अंदाज डेर बदलवी हमेशा ज़ोर ज़बरदस्ती यो दसे अजीबा अंदाज क्या खबर कही चिसिंगा ज़िले बादशाहवी डिप्टी कमिश्नरी जारी खबर दा और हमेशा पर जोर यो कार कही धमकी वर कई दाकार से कूल दी बस खबर खत्मा और द धमकी अगा अगला वर कई चकम दागा कमजोरी हुई मजबूत कस्ता जारी खबर दागा से वक्त न रसी दे दल्लाहुम दागा कारो शो पंजाब के मुंगो कतल च आगाज़े की बाजारूना बंद कड़ी शू ऑर्डर पर तरीका बांधे बंद कड़ी शू ताजराना पखपल आगा बाजारूना बंद कल खुदा पे खबर की दागा कार आगा से इम्प्लीमेंट न शो मख के हम दा खबर मख तरागले वा ताजराना तवे ना करे वा चिता सो कम मुंग बांधे SOPs इम्प्लीमेंट कवे दा एप्लीकेबल नदी मुंग नशु कोल लग मुंग सरकेन लारा रऊबा से होनन खबर डेर हद तलाड़ा चे डिप्टी कमिश्नर साहब हम यरगमाल शो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हम यरगमाल शो इवन पुलिस एहलकारान यरगमाल शो अबिया मजबूरन पाक फौज रागे और आगा दा टोला मामला सॉर्ट आउट ला तरीके सरार से ख़त्म शो और दोड़ा बाजारुना दे वक्त की सील दी फहीम साहब दा नाकामी जना गणम च दा नाकामी द AC दा असिस्टेंट कमिश्नर दा ओडी लोअर रैंक वाला कस्ते जना गणम च दा नाकामी दा डिप्टी कमिश्नर दा चा दा 18 या 19 ग्रेड ऑफिसर दी दा नाकामी द सूबाई हुकूमत दा
صوبایي حکومت ناکامي په دې ده چې کوم اس او پیز هغوی تیار کړي دي او د خلکو ته ویلي دي چې هر څه کېږي خو تاسو به په دې باندې عمل درآمد یقیني جوړوي چې هغه ممکن نه دي. بار بار ذکر کوو چې کوم سټیک هولډرز دي مین سټیک هولډرز دي د هغوی نه ته رایه نه اخلي. 3 میاشتې مکمل هر څه بندو یا تاسو سمارټ لاک ډاون یو نوې اصطلاح مخې ته راوړله او دنیا مونږه فالو کوي. دنیا کې چا دا خبر ورکړی دی چې پاکستان ډېر ښه سمارټ لاک ډاون کړی دی مونږ هغه فالو کوو. نیویارک گورنر دا خبره ما خو نه لیکلی چې دا کوم اخبار کې لیکلی یا په کوم هغه پوره انټریو ورکړی و مرسي صاحب ته واتس اپ کړی و هغه خپل بل چا سره نشته د ماوت ټو ماوت کمیونیکیشن او یې خپل کمیونیکیشن کړی دی ماوت کمیونیکیشن دا ګورو فهم صاحب هغه چې کوم د دې قسمه اس او پیز یا دا سنجیده عمل هغه موږ دغه شانته مذاق اڑاوو یا په دې کې هغه خلکو ته موږ ترجیح نه ورکوو چې څوک په دې کې کاروباریان خلک دي او د هغې په مشاورت سره موږ ډېر ښه طریقې سره دا معامله ډیل کولی شو. یعنې نن د پېښور په دغه مصروف ترین بازار کې دغه واقعه مخې ته راغله. اسسټنټ کمشنر صاحب چې تاسو ووایئ هغه د خو د خپل د عہدې هغه سره چې کوم فورس دی په هغه نشه کې هلته لاړو اس او پیز باندې عمل درآمد نه کړو یقینا چې دا به نه کېږي بالکل نه په صدر کې کېږي نه په یونیورسټي روډ باندې کېږي نه په دغه مینا بازار کې کېږي نه په نور بازارونو کې کېږي یو ځای کې ممکن نه ده خو چونکې بیان کارکردګي خودلو لپاره به هم څه کول وي چې کله پاغي باندې عمل درآمد ممکن دی نه کوم د بازارونو دغه صورتحال دی خو ته په زور زبردستۍ باندې ته هغه کار کولو یقینا د هغې رد عمل به همدغه راتلو. یعنې دا څو ورځې چې دي دا دغه کاروباریانو خلکو د کاروبار ورځې دي بالکل هغه خلک تاسو په اعتماد کې اغستې نه دي یا چې ته تلې هلته دغه بازار مشر سره یا د خلکو سره ته په کومه رویه په کومه طریقه خبره کړې ده چې دغه معاملات دې حد ته ونه رسي چې بیا ستا اسسټنټ کمشنر کې دومره جرأت نه ستا په پوره حکومت کې دومره جرأت وي چې هلته خلک راپاسي عوامي طاقت راپاسي هغه کېنئ ډیپټي کمشنر صاحب لاړ شي هغه هم پسې کېنئ بیا ته مجبورن فوج خدمات واخلي او چې هغوی راشي نو هغوی خپلې طریقې سره هغه معامله هینډل کړي یا بیا زموږ د خلکو په زړونو کې هم لږ یری د هغه خلکو نه چې هغه راغی فوج راغی بالکل بس اوس معامله لږ ختمه کوي. خو دا ناکامي بیا بار بار ذکر کوو چې د حکومت ته زما چې کوم فهم چې هغه د زه اوسه پورې په دې خبره نه یم پوهه چې دا 15 ورځې د کورونا څنګه چوټي کړې ده بازارونو د پیر د ورځې نه د 15 ورځې هم د شپې راځي د ورځې نه جمعې د ورځې پورې په دې کې به کورونا وایرس بازار ته نه راځي د ورځې خدای دې د سکی په بازار کې 1 لک خلک راوړي خو په دې 15 ورځو کې به کورونا تعالی نه راځي نه به تاسو وایي خیالي اتوار ورځ ده نو که بیا په بازار کې لس کسان وي بیا کورونا راځي. دا کوم منطق دی دا کوم ساينس دی دا کوم دنیا ملک چرته دا خبرې کړې دي چې دا پکې سمارټ لاک ډاون دی دا پکې جزوي لاک ډاون دی 15 ورځې بازار بند دي 2 ورځې بازار کولاوي 4 ورځې بند وي 3 ورځې کولاوي د سار نواله د 15 پورې کولاوي بیا د شپې کورونا راځي اٹیک کوي بیا بند دي. زه په دې فلسفه باندې اوس پر د حکومت پوه نه شم او کاغي په پوه نه مونږ دې پوه کی یعنی دا خلک چې دا احتجاج کوي دا چې بار راځي د حکومت ته په خپل بیانونو کې تضاد دی. حکومت په خپل باندې خبرو باندې کلیر نه دی هغه په خپل باندې د عوام د هغه شانتي آگاهی نه ورکړي د کورونا وایرس حواله سره چیرې کول پکار دي. اوس په دې کې چې کوم خطرناک هغه راځي نو تاسو انتظامیه او عوام یو بل خپل کې جنگوي بالکل خدای مکه دغه شانتي جذباتي خلک په دې کې راځي چې ته د فورس سره لاړ شي او هغه کس وهې ټکه یا د هغه دکان په زور باندې بندې او خدای مکه هغه چې په جذباتو کې د اقدام اوچت کی چې هغه ډېر خطرناک وي خدای مکه هغه کې چرته د چا ژوند لاړ شي نو د هغه ذمہدار بسوک هغه دکاندار وي هغه ډیپټي کمشنر وي ډیپټي کمشنر خو خیر نه دکاندار وي حکومت وي او دکاندار به څه کوي چې هغه غریب دی اوس دغه خلک چې تاسو کوم یاد کړل چې هغه ډېر لاړ شي په ځان نه پوهیږي نه په ځان خو پوهیږي خو اولنې افسرې ځان د یو نشوي او ټریننګ یو ته ویل کیږي چې ګورته وخت کې الیټ بیا چې وخت تیر شنو بیا دا ټول شیزونه وي رو هغه ټرین اوټ کیږي. موږ خلکو هم مسله کې زیاتې ناپوهتیا ورته وایو چې دا خلک وایي چې دا نوکران دي یا دا خادمان دي نو ولې موږ د هغې نه تپوس نه کوو بجای دی چې هغه په موږ باندې سر خپې کوي. همدغه خلک فهیم صاحب یو عام دکاندار ته چې په کوم انداز کې خبره کوله نن موږ وکتل یا کومې طریقې سره د هغې بې عزتي کوله د نه چې لږ مالدار کسي
نو دا اسسټنټ کمشنر هم دا ډیپټي کمشنر هم دا ستا سیکټریان صاحبان هغوی د کینی پاسي بالکل دا موږ پر خپل سترګو باندې کتلی پېټرول کرایسس ټول مخامخ دي خلکو نسه د خلکو سره قسمه سیاسي پېټرول کې بیا صورت حالو اوس دا خلک او چې کوم پمپونه یې سم وته نشو ټول بند کړو کنه خلکو په خپل بند کړو کنه بس بند هوا او نو غوې د کار آسان کړو کنه سبا غوې تکلیف کولو په خار کې بګرځیدل ویم ته خبره ده چې د نظام کې ډیر زیات غدي بیا کومه راځو خبرې کوو چې یاره ډیپټي کمشنر یا په یو ځل کې هغه دا اقدام کوي نو د دې ناکامي د حکومت اغي دا چې زونه دوی ته واضح کړی دي چې فرض کړه چې اوامر د عمل راځي بیا په هغه صورت کې موږ سکو خدای مکا چې د یو بازار تاجران راوتی کې دا ټول بازارونو تاجران راوتل او د څه واقعیا په کې مخې ته راغلی وین د هغه ځمېداري بچا اغسته نو زه تاسو ته بیا خبره کوم چې اول غوښتل اوس پورې په دې خبر نه پوم چې ایسوپیز دیس ماسک دا چولې دی ماسک تا لري کو سینیټایزر استعمال اوس هغه هم څوک نه کوي او چې اختر نه کیسو په کمیدو روان دي خو دا یره د اختر کې به بیا خواري شي واتساپ د وخت کې چې کله مون خبره کوو کنه چې دا ایسوپیز تاسو امپلیمنٹ کړئ دا ایسوپیز مونږ راکړي دي وفاقي حکومت یا صوبایي حکومت د صوبې ټولو نه غټه جرګه یا ټولو نه غټ مونږ چې مقدس ځای چې کوم دغه صوبایي اسمبلی ایوان دی ستاسو بیت تاسو کور کوي ما پرون بای چانس په ویب سټ باندې لګونته کې هغه او کته چې څنګه روانو خلک دوی نه د کول کوي چې څومره ممبران ناستو ای ترمنځ خو 3 فټه فاصله نه وا شپږ فټه خلره خبره ده خوشدل خان صاحب سپیچ کو هغه ماسک نو چولې سلطان محمد صاحب سپیچ کو هغه ماسک نو چولې سپیکر صاحب چې خبره کول هغه ماسک لاندې کړو نو ماسک په وخت د پاره خو نه دی دا خو د خلې د پاره دی هغه دی ځنې تا چولې د ماسک غوګونو کې ګر کړی دی چې دا کسان په خپل نه پیسو پیز عمل درآمد کوي نه د فاصلو پروا کوي وزیر اعلی صاحب خو دومره پروا کوي د سو پی چې اډو سی ام هاوس نال ترازی نه هغه سی ام هاوس کې ناشته اوس تاسو ته یو میسج راشي چې نه تا ماسک چولې نه ما ماسک نه موږ فاصله خوشته کنه د موږ شپږ فټه فاصله شته خبره ده تاسو ته وایم د ماسک استعمال او دا ټول خبرې چې موږ کوو سو پیز صرف یو څو نقطې دي یو څو پوینټس دي باغې باندې ولیکل شو چې چا کار او هغوی بسوي چې موږ دا کارکردګي ده کنسلټنټ کرونا وایرس نه رامنې کیږي بیا زه تاسو ته دا ذکر کوم چې د دنیا کم ملک د پاکستان د سمارټ لاک ډاون یا د دې چې کومې مقولې د دوی چې کوم دوی انیشیټیوز اغستې دي هغه د دوی تعریف کړي دي یا دنیا زمونږه په نقش قدم باندې روانه ده ټول دنیا روانه ده ټول دنیا روانه صاحب دا وی بالکل عمران خان صاحب دا بار په هر بار وی هر بار اصل کې خبردار عرفان صاحب ګوره مونږ خو نه ګورو کنه چاینیز میډیا ای خپل جبه کې دا نو ته پته نه لګي فرانسیسي میډیا مونږ تخکاری نه چې هغه سوی جرمن میډیا مونږ پای پوي ګونه چې هغه سوی د بنگال میډیا سوی مونږ پای پوي ګونه ګینې مونږ فالو کوي خو هغه میډیا اس جبه کې چې پای مونږ پته نه لګي بهرحال خو چې سوم دی فهم سي تاسو هغه ذکر کولو چې بیا حکومتي خپل خلک کم ځای کې 2000 کسانو مجمع راټول کی بالکل تا پاره کې ماسک لګول یا نه دي ستا په یو فټ فاصله نه هم کم تا پاره کې سیټ ارینجمنټس کړی دي سو واقعیات د تیرو یوې میاشت جګړه سره چې څومره فیته کټکړي ټولو کې سره خلک بالکل جوخ ولاړو په پیښور کې د منتخب غړو د هغوی رشتہ دارو باندې کې ودونه شوی دي بالکل خلک باندې کې راټول شوی دي منتخب غړو ودونه شوی دي ایسوپیز چا هم نه فالو کړی بالکل چا هم ایسوپیز نه فالو کړی خو ایسوپیز غریب د پاره دی درآمد نه کې نو بل سره به څنګه کوي بیا دا بار ذکر کوم چې دا ټول چې زونه د دینه مس هندل شوی دي وفاق چې څه فیصله کړی دا سیاسي تور باندې یا چې څه هم بریفینګ ورکړی دی هغه فیصله راغلی دا موږ دلته ویلې شوی باغی کې چرته د ټیکنیکل زبرداوی مچره ډاکټران دي یا چې کوم سوشل ایکسپرټس دي هغه خلکو رائے په کې داغونه چا هم نه داغستي ضروري خبر نه چې دلته ناشته ما او صحافي ما نو زری په ډاکټري اصول باندې هم پوهیږم زری په سیاست باندې هم پوهیږم زری په سوشل ډیسټنسینګ او په ټول شوزونه باندې هم پوهیږم او دا ټول معاملات زری صحافیان شته لکه شکر دوسه زئی سیب د صحافي چې پارس پوهیږي تاسو ما ویلو ورسره ډیګران ډیری موږ په هغه کټګوري کې نه بهرحال خو چې دا څومره فهم صاحب هغه راځي ولکه عرفان صاحب دا ګوره حکومت ناکامي ده دغه ورکوټ اخترو دا غینه اول هم دغه رشو دغه رش چانه پټ نو دا رش بخا مخاراته دینه مخکې هم دغه مسلې مخې ته راغلي دي او اوس خو خیر کرونا نه بغیر هم دا مسله وا چې خلک به ډېر زیات رالل هغه ځای کې دغه د زنانو بازار کې به سړي رانوتل نو عمومي طور باندې طریقه کارو چې ډیپټي کمشنر یا د خار اے سی یا د خار اے ای سی متعلقه علاقې هغه به دا کار کوو چې د هغې بازار صدر به راغوسته
هغه به عزت ورکړه چې تر بازار صدر ته ما سره لاړ شه او د هر یو دکاندار مونږ سره پوي کا چې په دې عمل درآمد وکړي نو چې کته سره بازار صدر د علاقې مشر ځان سره نه یو ځای کې ته دا هغه هم بې عزتي کې نو به ته څنګه تمه لرې چې ستا به هلته امپلیمنټیشن کیږي ویم صاحب دا خو تاسو ته مو وایي چې دا خو په خپله باندې وایي چې دا هر څه مونږ ډېر ښه طریقې سره چلو دا نظام مونږ ډېر ښه طریقې سره چلو خو سوال دا دی چې ډیپټي کمشنر دی یا څوک هم دي هغه ته خو چې کوم بره ناسه احکامات راشي هغه په هغې باندې عمل درآمد کوي دغه احکامات چا ورکړي دي ډپارټمنټ سیکرټري دی هغه ورکړي دي بیا چیف سیکرټري صاحب دی هغه کنوینس کړی دی آیا بیا د هغه ځای نه د کابینټ نه اپروو شوي دي یا ایگزیکټیو آرډر شوی دی او هغې ته ویلي چې دا تاسو اوس امپلیمنټ کړئ چاته پته شته نه چې دي څه دغه SOPs تاسو په ټول کابینټ کې کسان راټول کړي نو تاسو کې چې تاسو SOPs سری او کمی نقطې نه دي یاته نو مانه خلک یو کسټوم یادي یو یادونه علاوه یو کس ته یاد مجید صاحب ته یادي هغه جوړ کړی هغه ته یادي بهر حال زمانه خلکو نور چاته یادي او هغه لري چې په خپل دغه لک سټډي کې وګوري او بیا د خلکو ته هغه وایي چې SOPs زمونږ داري په دې باندې د درآمد وکړي خو بهرحال عرفان صاحب نن ډېر افسوسناکه واقعه وه چې خبره دې حد ته لاړه چې بیا کې مونږه فوج راغواړو او هغه راځي او بیا د پولیس او د ایگزیکټیو ترمنځ هغوی خلاصې کوي اخر ولې ډپټي کمشنر دې حد ته ناکامه شو د پیښور ډپټي کمشنر چې کومه کارکردګي ده مسلسل پای باندې ګوتو چتیږي لګیا دي پیښور کې د اړو ریټ هغوی نشي کنټرول کولی 2 ورځې وړاندې همدغه پروګرام کې مونږ خبره کړې وه سپیکر صاحب دا ویلي وو چې که یو ښار کې روټۍ او وړه ګراني نو د هغې ځای ډپټي کمشنر به هلته نه وي افسوسناکه خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا 15 ضلعې دي ټولو کې هم دا حل روان دی خو که دغه 15 ډپټي کمشنران بدل شو نو لګی به د هغې په ځای څوک نو دا صرف خبرې دي عمل درآمد نشته او بیا دا کارکردګي ده چې غریب ولس باندې غریب کس باندې مونږ زور زبردستي کوو یو وړه شان دم اخلو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی فهم چې ګرمي هم زیاته شوې ده موږ وایو چې دلته لوډ شیډینګ هم ډېر زیات وي غیر اعلانیه لوډ شیډینګ وي لس 12 غنټې لوډ شیډینګ وي خو نن د پیښور دغه مضافاتي علاقو خلک راوتي رینګ روډ ته او هغه وایي چې زموږ په علاقه کې 21 غنټې لوډ شیډینګ دی 21 غنټې 40 غنټو کې 21 غنټې بجلی نه خلک دومره تنګ شو چې هغه نن راووتل او سړک یې بند کو 15 غنټې یا 9 غنټې هغه په سړک باندې وو هر قسمه ټرافیک معطل و بیا پکې پولیس را لاټي چارج وشو وال ټکول پکې وشو او چې بیا هم دمکي ورکړې د سبب بیا دغه خلک راوځي بجای د دې چې دغه مسله موږ افهام او تفهیم سره حل کو هغې مشران لاړ شي هلته کینی پسکو مشر صاحب یادو دغه ګرمۍ کې هغه د AC د کمرې نه لږ بهر وځي دغه خلکو هغه احساس هم ورته لږ وشي چې 21 غنټې کوم ځای کې بجلی شته نه او چاته 1 سکند بجلی هم نه ځي یعنی کوم ځای کې 21 غنټې بجلی نه 40 غنټو کې او یو سیب ته 1 سکند بجلی هم نه ځي یونټ هم ته په زرګونو کې فری او سیب دی کنه بس نه راځي AC د یو په ځای باندې لس استعمالي سو کې تاسو نه کوي او دا ټول چې څومره بیا ملازمین دي ټول خلکو ته دي دا تقسیم کار چې کم خلک جوړي کم ډیسټریبیوشن دی یا پرې کې همیشه د خلک راشي سیکریټریټ متعلق ته خبرې کوي ملازمین وي چې موږ دلته کار کوو نو په کار چې موږ ته الاونس ملایوي موږ مراد ملایوي کله وابډي متعلق خبرې کوو نو هغه چې په کار موږ ته دلته انسنټیو ملاوي شي یونټ هسپتال او د خبرې کوو نو هغه چې په کار موږ دلته کار کوو نو موږ ته مفت علاج وي یا موږ ته سہولیات راشي نو هیلث پروفیشنل الاونس چې په هر یو ځای کې د خلک دغه شانتي کار کوي او هغه د څه قسمه مراد غواړي نو دا تر کومه حد پورې دا خبره رسی بیا خو د حکومت دلته یو خبره سره زه اتفاق کوم چې کال په کال باندې زمونږ د پنشن بجټ کم طریقې سره باغې کې اضافه کیږي نو راتلونکو وختونو کې موږ د دې خبرې جوګه نه یو یا زمونږ آمدن دومره نشته ریسورسز نشته چې دا سيزونه موږ پوره کو سبق یو خدای دی چې کم زمونږ ترقیاتی بجټ ته هغه با کټ پاغه ولګي یا به هغه بالکل ختم شي ځکه چې کم زمونږ کرنٹ بجټ دی یعنی تنخواګانې دي مراد دي په هغه کې خصوص کوم کټوتی طرف ته یا کمی طرف ته تیار نه دي یعنی دا یو فیصله وشو چې د ځله کورونا وایرس د وجې نو نور معاشي حالات ټیک نه دي موږ تنخواګانو کې اضافه نه کول خو مسلې حل نه دي آیا څومره انسنټیوز یا څومره مراد چې بیا هغه خلکو ته ملاويږي هغه باندې د هغه کومول د خبردار چې تا چې کله تاسو وایي کنه چې انسنټیوز ډیر زیات اخلي د دوی پنشن ډیر زیات دی نو تاسو دوی ته وایي چې ستا پنشن زیات دی ستا تنخواه سیوا ده ته ماته لاره وښایه دا څنګه کم
अब څنګه وته خي همدغه سیول سروینټس دي هم دوی پالیسی میکینګ کوي هم دوی ټول پلانز مخې ته راوړي دوی به څنګه خپله تنخواه په خپله کمه کړي دوی به څنګه خپل انسنټیوز کم کړي دوی به هر څه مخې برابر اخلي خبره دا ده چې دی که نه یا چې کم دي دا د ګورنمنټ دي هغه چې کله راشي هغه کینی هغه په خپلې طریقې سره حکمراني کوي هغه ګایډ لاینز ورکړي یا هغه بیروکراسي ته وایي زه په دې طریقې سره د نظام چلول غواړم دا به موږ کوو باید مثالونه مخې ته راغلي دي چې په هغې کې ټولو نه زیات هر ډول همدغه خلکو کریټ کړي دي هغه حکومت کولو ته پرېښودی نه دی خو دا د ګورنمنټ خپل ډیسیژن دی دا د هغې خپل پاور دی چې هغه طریقې سره استعمال کړي اوس چې هغه خپله خبره امپلیمنٹ کولی نشي یا کومه فیصله هغه راکړي زه بار د یو خبرې د مثال ځکه ورکوم چې دا د حکومت په جامه باندې یو غټ داغ جوړ شوی دی او داغ داسې داغ دی چې دا د اوسه پورې هغې د ځان نه لرې نه کو د مدت ملازمت متعلق وایي دا به 3 شپېته کالي بیا وایي دا به 6 کالي یو کال نه زیات وخت تیر شو چې دا فیصله ونه کړله دوی چې دا به 3 کالي که دا به 6 کالي نو آیا د حکومت ته تاسو هغه ریټ وګورئ چې هغه د کابینټ دننه یا د یو ډپارټمنټ د فاینانس ډپارټمنټ دننه د حکومت هغه ریټ هغه ځای کې نه دی بحال چې یو کال کې ته دا فیصله نشي کولی چې دا عمر 3 کاله شو که نه دا 6 کاله بحال پاتې ها تاسو خبره کوئ لګې تاسو خبره کوئ د حکومت ویژن که نه نن چې کوم احتجاج و په دغه کوهاټ روډ او پرنګ روډ باندې دغه احتجاج د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د ټاون 4 غړی شیر احمد صاحب هغه د دې لیډرشپ کو هغه د خلک راوویستل او هغه دغه احتجاج وکړو چې په دغه ځای کې مونږ ته 20 یا 20 غنټې بجلی نشته او که دغه 3 غنټې بجلی راکوي نو هغه دومره لږوي چې هغه بالکل د استعمالولو قابل نه وي دې وخت کې مونږ سره شیر احمد صاحب په لاین باندې هم موجود دی او خپل وایي چې اخر نن ولې دوی دومره مجبوره شو چې هغوی راووتل او دغه رنګ روډ بند کړ تاسو ته پروګرام کې کار کولی سر السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه شیر احمد صاحب تاسو همدغه د پاکستان تحریک انصاف غړي پاکستان تحریک انصاف په نوم هم ووټ اخیستی او ټاون 4 کې تاسو 4 کاله ناست وی ستاسو حکومت په وفاق کې هم دی صوبه کې هم دی ستاسو مشران ناست دي ستاسو ایم پی ای دی ستاسو ایم این ای دی آخر ولې تاسو مجبوره شوئ تاسو بهر راووتی سړک هم بند کړ او بالکل 6 غنټې دغه احتجاج روان و بسم الله الرحمن الرحیم زه ټولو نه مخکې د مشرق ټي وي شکریا ادا کوم او زما خبرې ډېرې لنډې دي او ډېرې خوږې به وي زه صرف دا وایم چې زمونږ د لوډ سیټینګ حوالې سره به زه خبره وکړم چې په موږ باندې په 24 غنټو کې کم سے کم 22 غنټې لوډ سیټینګ دی موږ مسلسل دا یو میاشت مسلسل خپلو مشرانو ته دا په دې حوالې سره پیغام ورکړو چې بھئی په موږ باندې لوډ سیټینګ دی او د دې حوالې سره تاسو د دې څه یو هغه روکاږئ ریسرچ کم مشرانو جی نوم راته واله کم مشرانو جی زمونږ چې اوس کم منتخب نمائندګان دي هغه زمونږ پی ایف حاجی فضل الهی صاحب دی هغه هم پته ده د دې لوډ سیټینګ خلاف د دې ټریپینګ خلاف زمونږ ارباب امیر ایوب صاحب ایم این ای دی هغه هم د دې خبرې پته ده چونکې دلته فیډر اورلوډ دی موږ دا منو چې فیډر اورلوډ دی خو مسله به څنګه حل کیږي او په څه طریقه به حل کیږي موږ د دې نه بار بار مطالبه کړې تیر وخت کې چې کله په وفاق د مسلم لیگ نون حکومت تیر وخت کې هم دغه فضل الهی صاحب خو براغه دلته وابډا هاوس ته به طالب واچولې دلته به احتجاج وکړو اسلام آباد ته بتلو هغه خو به دا کارونه کول اوس د احتجاج کې تاسو سره نه ولاړ د احتجاج کې خو ام پی ایس موږ سره شرکت نه دی کړی او چې کله نه په صوبایي ګورنمنت زمونږ دلته په صوبه کې او په مرکز کې د نواز شریف ګورنمنت نو په هغه ټیم کې مونږه کټریپینګ او کم لوډ سیټینګ او مونږ به د هغې خلاف احتجاج هم کولو مظاهره به هم کولې او د دې پی ایف حاجي فضل الهی په قیادت کې مونږه مسلسل مظاهرې کړي دي خو زمونږ د وابدې د اهلکارو دا غلطي ده چې زمونږ مشرانو ورسره بار بار دا معاهدې وکړلې چې بھئی تاسو مونږ تاسو له بلینګ درکوو تاسو مونږ له بجلي راکوئ دوی په موږ باندې دا دعوه کوله چې دا یونین کونسل او دغه فیډر باندې د بجلی غلا ډېره ده په هغې کې موږ په معاهدو کې ورسره په ریټن کې وله ورکړه چې بھئی غلام دا تاسو سره ټاکس فورس شته تاسو سره اداره شته هر رنګه اداره تاسو سره مرسته کوي خو په موږ باندې 3-4,000 میټرې ولګولې موږ فل او د بدل شامت د موږ بدقسمتي څه ده چې د کله د بډبېرې دا بجلی دا فیډر د بډبېرې د فیډر نه د بډبېرې د ګریډ نه به دا بجلی موږ له راتله
چې کله دلته د زرخانه ګریډ جوړ شو دغه فیډر یې مونږ ته دلته شفت کو مونږه مصیبت کې ګیریو د بډبیر زمونږ فیډر وستلې دی بډبیر پی ایم کیمپ اخري د بډبیر 48 ترانسفارمر الته دي मतलब در الته بل نور کوي شیر احمد صاحب تاسو حکومت کې پاتې سلور کار د ټاون ممبري کړی دا یو عام کس خو پدې نه پويږي خو تاسو پويږئ چې د وخت کې وفاقي وزیر دغه بجلی وفاقي وزیر ستاسو را پاټه دی او دغه صوبې سره تعلق دی د وخت کې وزیر اعلی ستاسو را پاټه دی تاسو پیژنې تاسو د خورا واستره د وخت کې ام ان ای ام پی ایس تاسو ناشته نو تاسو هم احتجاج کوي لګیا نو اخر تاسو خپل پاټه دغه مشران سره کوي ګورئ جی چې عوام وی نو پارټي به وي مونږ د عوامو سره تعلق ساتو مونږ د پارټي سره تعلق نه ساتو د مونږ چې کوم مسلې مسایل دي مونږ د هغې د حل کېدو په طرف باندې کوشش کوو هغه که زمونږ د پی ټي آی ایم ان ای وي که یا زمونږ ایم پی ای وي هغې ته مونږ بار بار دا خواست کوو چې بهی زمونږ په مسایلو باندې تاسو غور وکړئ زمونږ په مسایلو باندې تاسو سیاست مه کوئ عوامو ته ریلیف ورکوئ سیاست کوي ایم پی ای ایم ان ای سیاست کوي ګورئ جی دا که سیاست کوي او که سیاست نه کوي خو مسله خو موږ ته جوړه ده حل کېدلې غواړو بالکل که نه حل کېږي نو دا سیاست کول دي او که حل یې کول نو دا خدمت کول دي چې کوم ستاسو ایم ان ای دی هغه ته هم دا مسلې وړاندې کړي دي چې زمونږ دا مسلې دي او موږ سره لږ د واپډه هاوس پورې لاړ شي چې هغې سره د خپلې مسلې د دې حل راوباسو هغه په نوټس کې هم راوستي هغه ستاسو سره تللی مونږ سره خپل ایم ان ای د هغه پی شهزاد خان رمضان خان هغې بار بار زمونږ اے سی صاحب سمیع الله بنګ صاحب سره زمونږ اکسن صاحب اشفاق مروت صاحب سره مسلسل زمونږ میټینګونه شوي دي خو مونږ ته به همدغه بشیر اکول چې نن او سبا خلک مجبوره شو نن یې روډ بند کو ولې بند کو زمونږ په 24 غنټو کې 22 غنټې لوډ شیډینګ دی نو دا مونږ په ښار او شهري علاقه کې پراته یو په رینګ روډ دیر کالونه رینګ روډ باندې پراته را مونږ دې ته بلینګ ورکو مونږ ته بجلی نه ملاویږي عوام مجبور شو روډ په باندې شیر احمد صاحب تاسو ګیله وکړه چې زموږ ایم پی ای ایم ان ای د هر څه نه خبر دی د وخت کې حاجي فضل الهي صاحب تاسو ایم پی ای مونږ سره د ټلیفون د لارې موجود دی تر کړی مجي صاحب ایم پی ای صاحب فضل الهي صاحب आवाज راځي زمونږ ایم پی ای صاحب ته ایم پی ای صاحب جی جی جناب ډیره شکریہ تاسو موږ لا ټایم راکړه دا راته ووایه سر چې تیر 15 کاله که دغه پاکستان تحریک انصاف کې چا د اولس اواز اوچته تاسو وی تاسو به راووته احتجاج به مو که تاسو دغه ګریډ سټیشنونه چې بجلی بنده شوې وه تاسو آن کړې وه تاسو په خپله ویډیو مخې ته راغلی وه دغه واپډه هاوس ته تالې لګول تاسو مخې ته رالی د اولس اواز جوړ شوی د تیر 2 کالو نه دغه اواز چرته غیب دی نن ستاسو خلک راووتل هغوی احتجاج وکړه خو ایم پی ای صاحب ورته په نظر رانغی زه په واپډه هاوس کې وم ټول پروګرام ما سیټ کړی دی هلته ناست وم او دا لکان زمونږ بچي دي کشران دي د دوی سرپرستي ما کړې ده دا نه چې عزت نه ټپ پټ شوی وه خو مسله دا ده چې مونږ کم پیولډونه جمع کړي په واپډه هاوس کې په هغې باندې مونږ د اخوناباد دپاره ما پیسې جمع کړي 9 کروڑ روپۍ ټوټل ما جمع کړي دي په ریکارډ باندې موجود دي صحیح هغه کې چې د مسیزو لپاره بیل فیډر دی اوس د نیو ازرخاني لپاره ټینډر شو هغه فیډر منظور شو د بادخیلو لپاره بیل ټینډر د فیډر لپاره ما پیسې جمع کړي دي د اخوناباد فیډر چې دی دغه بیل دی او د دې تیر کال په نامه باندې بل فیډر چې دی هغې لپاره ما پیسې جمع کړي دي خو زموږ بدقسمتۍ دا دی چې د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم مشران دي هغوی په خپل وخت کې هم کار نه کړی او موږ هم کار ته نه پرېږدي فیضل خان ایډوکیټ تاسو ټول پیژنئ په ریکارډ باندې خبره چې هغوی زموږ په ټول ضلع یو کال شو په ضلع پېښور په زموږ په فنډونو باندې دوی سټیر اخیستی دی او موږ سره ظلم او زیاتې کوي او څو ځل موږ ورته جرګې طور باندې خبره وکړه چې مهرباني وکړه ایم پی ای صاحب دا نن تقریبا شپږ 7 غنټې دومره اهم شاهراه بنده وه رنګ روډ بند پروت و چې زمونږ افغانستان ته چې کوم تجارت دی هغه هم ایثار شو بیا د خلکو باندې پولیس لاټي چارج وکړه خپل پولیس په خپل خلکو باندې لاټي چارج کوي لګیا دی او تاسو واپډه هاوس کې ناست وی
جواب ډاو کې ځکه نه سماج چې هغه ټول الټنا ټول سیستم موږ ټیکړه او داسې نه و چې ناسو او بل خبردار چې زما بچي سوځي نو بس اشاره دی یو شلدل بنشي او اوس هم چې نن هم چې باغې کې موږ سره چینجز کولو باغې کې عوام راغله عوامو سم مسله جوړ کا سار بز باغې کې بیا خبرې کوم او چې نه کېږي نو دې ځل خدا صرف رنګ روډ باندې سباله به ان شاء الله وابګاو سره چې تعالی چې زما وسوره کې دې چې ورته اور لګوم دا خبره نشته ده ځکه چې زما بچي سوځي او زما عوام سوځي نو ماته هیڅوک د خپل بچو او د عوام نه نږدې نشته ده. خو کفت لای صاحب صوبایي حکومت هم تاسو نه حل کیږي وزیر اعلی صاحب سره چرته ناشته دا پیسکو مشرم چرته راغوخته دي چې یره دې ګرمای ته ګوره د مسلې تاسو زمانہ فیسبوک کولاو کوي جی جی هر ورځ ورته ناشته ما هر ورځ دروغ وي په کار باندې نه پیږي دا واغه د مسلم لیگ بګیا جات ناشتي په دې وعده کې او دغه خلک چې دي هغه دا نه غواړي چې عوام ته ریلیف ملاو شي او ټول عمر عوام سره دوکاو شي عوام ظلم کوي خو الله کې دې ظلم په ظلم او فضل الله صاحب دغه کې ناشتي دلته تاسو حکومت ته وفاق کې تاسو حکومت ته دا ټول تاسو د مسلې دی وزیر اعلی صاحب ته وړاندې کړی نه دي چې په دې باندې سیکشن او اسمبلی ته موږ دا چې راغوښتي دي دا ټول راغوښتي دي پاګې باندې چې کینی نو 100% وی بس دا کار شو دا شو بس بیا یو سرکار جوړه سیستم دی په مخه کړی وي او موږ سره ټول عمر دروغ وي خو اوس دې ځل فضلای صاحب فضلای دار خان حکومت ته فضلای د وخت خان حکومت ته هغه وزیر اعظم دی اخر ولې د نون لیگ باقیات دی خو پاتې دي تاسو یو خو ته کسرا ولې کنه زګه پاتې دي چې زګه پاتې دي موږ تاسو خبرې سره زموږ متفق ما زګه پاتې دي اواز درځي جی بالکل جی بالکل زه تاسو سره متفق یم په دې وجه باندې پاتې زما قائد عمران خان چې وایي چې موږ د ټولې ادارې مضبوطو خو څومره ادارې چې دونه مضبوطې او ما غمره کمزوري کېږي ځکه دا خلک د ډب مسلمانان دي قسم په خدای که دا په بل باندې پوي شي او زر د دایم چې دوی اوس دې ته مجبور کړی و چې سباله دی او خپل هاوس او دې ټول ته ولا بیا اور لګوم او تعالی ورته واچوم او دا خلک چې ما غشان دي بیا وهل ټاکول ورته شروع کوم نو دی به ال بیجټی کوي دی چې هر ورځ موږ ته دروغ وي هر ورځ موږ ته دروغ وي او زما خپل مشرانو دا ګیله ده چې دلته زموږ گورنر صاحب موجوده ناسته دلته زموږ منسټر صاحب ناسته او وفاق نوس بشیر دی وزیر اعظم ته هغه ناسته پکار دی چې دی راشي موږ سره کینی موږ د دې کشران چې دی زموږ په سر باندې لاس کیدي موږ بیا او مددگار پرې خيو دی دی موږ سره بالکل په دې باندې مرسته نه کوي او زه دا ډېر دوک افسوس سره دا خبره کوم چې دی بیا را پاسو نو بیا التناسی او دی ارزه کې بیا دا خبره په جلسه کې دا خبره کوي فضلای جګړه کوي په جلوس کې دا خبره کوي فضلای جګړه کوي عمران خان سره ناسي فضلای جګړه کوي وزیر اعلی سره ناسي فضلای جګړه کوي چې فضلای بچي سوځي زغفل پلار سره جګړه کوم دا خبره ده ډیر شکریا ایم پی تاسو موږ لا ټایم راک شیر اکبر صاحب شیر احمد صاحب ډیر شکریا تاسو موږ لا ټایم راک احتجاج بالکل د عوام حق ته څنګه فضلای صاحب وې چې زما بچي سوځي نو زما خامخا سړک بندوما خو خبره دا ده چې دوه خواته د پی ټی حکومت ته ګلمن ډیر د خپل گورنر صاحب نو د خپل پارټي مشر عرفان صاحب چې هغه مسلې ګلې ډېر زیاتې دي خو فضلای صاحب هغه لږ ایم پی ګانو کې دي چې داغه روټس اوسم خلکو سره دي کنیکټډ خلکو سره دي د بیډروم سیاست نه کوي او ځکه اوس پورې د منسټر تم لاندړه عوامي کست دي شورونه څه پاسه شي خلک ځان سره دغه کړی دي او دغه د بجلی مسله کې دا نو دغه علاقه کې ټول دا ځکه د خلک ټول راوته وو خو فضلای صاحب کوم خبرې کوي نو کاری دا چې خیال چې کوم دغه مشران دي هغه هم ډیر زیات مجبور دي چې هغه سیکشن ناخلي هغه د بیډروم سیاست کوي او د عوام سیاست کوي بهرحال یو وړه شان د ماخلو او د مینه پس چې واپس راشو بیا مونږه د یورپ خبرې کوو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو پرون همدغه مشرق ټي وي پروګرام او مونږ تاسو مخې ته مختلف کهکهې شګوفې مخې ته راوړې کیم خوده کهکهې او شګوفې چې کوم وي هغه یو ډېر اهم حکومتي شخصیت لخوا وي مونږ خو خیر عادت و سره د پیښور خلکو روزانه به یو کیسه کوله لطیفه به ویله مونږ هم بس د هغې سره څه فایده وایو خو اشتراک به مو خندل کیسه به ختمه شوه خو عرفان صاحب دې ځله هغوی د کراچۍ خلکو له چیلنج ورکړ چې ته په کراچۍ کې ناستې ته څه نه خبرې پېښور ته راشه د پېښور بي آر ټي وګوره
چې یورپ درنه ایر شي سترګې بالکل بقې پاتې شي تلاشه خالي دا وګوره چې دې وخت کې بي آر ټي څنګه جوړه شوې ده تاسو بي آر ټي نه خبر سئ ساده سړی هغه ساده سړی هلته نه کېناسته هغه بیا سم جزونه بار ته بند دي یورپ ته راشم مطلب اچې پیښور ته راشم لږو پیسو کې یورپ چکر ولګوم خبرو کې هغه لږ کمیونیکیشن ګیپ مونږ هغې ته وایو دا راغلی ماوث ټو ماوث نو هغې کې کمیونیکیشن ګیپ دا و چې هغه د پیښور د یورپ ذکر نه و کړی هغه د یورپ ذکر به ضرور کړی و خو هغه د پیښور ذکر نه و کړی هغې زما په خیال د خپلو کورونو ذکر کړی کوم ځای کې چې هغوی رهایش اختیار کړی دی کوم دفترونه چې هغوی ځان ته عالیشان دفترې جوړې کړي دي په سیول سیکریټریټ کې یو وزیر صاحب خپل دفتر باندې په لکونو روپۍ په دې باندې خرچ کړي یعنی مطلب 50 لکه 80 لکه روپۍ چې د هغې نه مخکې کوم هغه دفتر و دا زما د شایان نشان خلاف دی یا دا زما د شان مطابق نه دی ځکه چې زه کوم خاندان سره تعلق لرم په کار دی چې دا دفتر د هغې شان مطابق جوړ کړی شي کوم ځای کې کفایت شعاري هغه چېرته لاړل کوم ځای کې دا خبرې لاړې چې اوس 50 لکه روپۍ ته سره په یو خپل دفتر باندې لګي کورسۍ د پکې لګېلي میزونه پکې لګولي پته نشته پای کې تا نور څه کړي دي بهرحال دا د حکومت خبرې دا یورپ دامرا صاحب غریب په لږو پیسو کې راغی عاجز دامرا صاحب د پیپل پارټي سند ترجمان دی شوکت یوسفزی صاحب یو څو ورځې مخکې هغه ته یعنې په 28 جولای په ټي وي کې یو شو شوی وه شوکت یوسفزی صاحب هغه ته چیلنج ورکړو چې ته د څه نه هم نه خبر ته پیښور ته راشه د پیښور نه موږ یورپ جوړ کړی دی د بي آر ټي روټ څو میاشتې مخکې مکمل شوی دی د کورونا د وجې نه د هغې افتتاح نه کېږي 200 بسونه چلیږي او هغه وایي روزانه دا بسونه چلیږي بغیر سورلونه نن خو پکې ما وکتل په جي ټي روډ روان نن په جي ټي روډ صدر کې روانو دا اخره کې به هم دغه ترازی بهرحال بورډ طاقت سورلې بخېږي هغه عاجز دامرا صاحب نن راغلی او دغه بي آر ټي سټیشنو مختلف دغه دوره وکړه او هغه چې ما خو هار راوړو چې شوکت صاحب ته ور په غاړه کم چې زه په بس کې ځان ل ټیکټ واخلم یو چکر په کې ولګوم او ما چیلنج ورکړو شوکت صاحب ته چې اوس راشه ما ته خو یورپ وخایا کم ځای کې دا یورپ جوړ کړي نو شوکت صاحب زمانه پټ شو نو شوکت صاحب یو سټیټمنټ راغی زم چې عاجز دامرا صاحب کومې خبرې اترې کړې دي یو ویډیو هغه جوړ کړی اصل کې ما ذکر کوم هغه کو چې تاسو خیر ذکر وکړئ شوکت صاحب وایي چې ما د ډېر افسوس وشو چې عاجز دامرا صاحب د کراچۍ نه راغی او ما له ډوله د میلمستیا حق رانه کو وایي دا ما د ټلیفون کړی وی دا به ما دفتر ته راغلی وی دله ما وی بیا وی چې ما بدله په بي آر ټي کې چکر ور کړی دفتر ته راغلی وی او دله ما په بي آر ټي کې چکر ور کړی وی او دغه ما میلمستیا کړی وی خو مزه افسوس ما ته په دې راځي چې هغه ما سره رابطه ونه کړه او د کاروباري خو نه یم چې په بازارونو کې یم او زه کاروبار کوم د ما په بازارونو کې ګوري یو خبره هغه بل هم کړی دا خو عاجز دامرا صاحب خیبر بازار کې ولاړ دی او بیا پریس کانفرنس هم کړو هغه چې پیښور ته راغلی هغه نن شوی لیدي هغه واوري बी आर टी जो है वो यूरोप की तरह है अब खैबर बाजार की ये हालत देखें बी आर टी की वजह से रोड कितना कम हुआ और ये जो ट्रैक इन्होंने बनाया था साइकिल के लिए ये बेसिकली मंसूबा ही गलत था अब जो भी मंसूबा है कंप्लीट नहीं हुआ आपको बसें कहीं से नज़र नहीं आती तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ शौकत यूसुफज़ई साहब मैंने वहाँ भी इंतज़ार किया मैं काबिल बाजार में या खैबर बाजार में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कराची से आया हूँ शौकत यूसुफज़ई आप नहीं आए ये यूरोप की बी आर टी है माशाल्लाह मुबारक हो دومره ساده سړی دی چې هغه په شکال کې ښه ګرمۍ کې د پیښور خیبر بازار کې ولاړ دی زه یورپ پسې ګرځم یورپ چرته دی شوکت صاحب ته چرته دی شوکت صاحب اوس دا حال ده چې که تاسو سټیټمنټ ذکر وکړه یو خبره ده هغه تاسو سټیټمنټ ذکر کوئ شوکت صاحب نمبر بند شو درز اوس هم نمبر بند موږ پروګرام کې شامل نشو هغه وی چې زه یورپ ته زما اول ته دومره پیسې خرج کوم کوم پیسو باندې د نږدې یورپ ته ولې نه زما او په بي آر ټي کې بیا چکر هم لګوم خو چې دلته راغلی د مایوسۍ ښکار شو اسې یاره دام وا چې کېدای شي د زر پی ټی آی جوین کړی وي چې دا خو یورپ ته بس پی ټی آی شاملېږم نو فهم صاحب هغه یورپ خو جوړ دی خو په ټویټر باندې په فیسبوک باندې خو هم جوړ دی کنه خو تاسو خو بهرحال دا ذکر کول ضروری دی چې مونږه کوشش کړو چې شوکت صاحب موږ سره په فون کال باندې راشي پروګرام کې راشي خو دا غوي نمبر باندې سټیټمنټ خو خیر ایته چې کم پی آر او دوه نمبر د هغوی باندې په دوه نمبر نمبر به څنګه ان کوي غاری دا خبره یورپ کې خو دا عام موبایل کار نه کوي البته بل نمبر کار کوي خو لکه ته یو کست دا خبره وکي اوس یو ملمر هغه د سند نه هغه به د پښتنو سم ملمستیا الته یوسي چې جیزه تلو ما او د صوبایي وزیر صاحب نمبر هم بندو هغه کانټیکټ هم نشو او بیا بي آر ټي دا خبره وي چې اخوا انډر کنسټرکشن ماته ښکارا شو یو تاسو لګاو کوم هغه چې کوم دغه صوبې ته راغی نو هغه د لپاره راغی دغه خپل یو پارټي شته بالکل دغه خپل خلک شته هغه چې الته تللی نو هغه به د دې د روایت نه هم خبر شوی د دې د ملمستیا نه به هم خبر شوی خلکو چې ولکم د پارټي کې دننه یا نور خلکو سره ملاو شوی کوم عزت او ورکړي هغه نه به هم شوی
د هغه خبره د شوکت یوسفزئی صاحب یا د پی ټی آی سره ده کوم چیلنج چې شوکت صاحب هغه لور کړو هغه ایکسپټ کو هغه قبول کو او هغه غریب د کراچۍ نه راغی پیښور ته او هغه چې چا چیلنج ور کړو هغه سړی پټ شو نو اوس د کور نه په زور راو باسو بهرال کور ته دا غو چې کوم ځای کور دی اخواتار څوک سلیم نشي هغه عجز شوکت صاحب سټیټمنټ راغلی کنه چې ماته به ویلې نو ما بوله ملمستیا کړې وې او موږ په خبر کې موږ سره مازی ګرنه رابطې کوشش کوو 2 نمبر دي بار ټلیفون کوو چې زموږ ټلیفون اوچت کړه کراچۍ سړی خو ځته نه پیژنې موږ خو دې پیژنو زموږ ټلیفون اوچت کوو موږ سره په دې بي ار ټي باندې دوه خبرې وکړه کوم سټیټمنټ چتا ور کړې او ما ته وخا یاد یو سل بسونه روزانه په کم ځای کې چلیږي په دې کې سونه سورلې اسی بهرال دا ځان له یو پوره سکندل چې یو سل یا 200 شل بسونه چلیږي د دې د پېټرول خرچه به سوق ور کوي یو وړ شند ماخلو پروګرام کې بیا هر کله کوم څه یو ورځ د بل ورځ نه سخت را رواني نو دا سخت په تحریک انصاف ده او عمران خان صاحب ویلو چې تاسو یریږئ ما او غبرانه نه یې او معاملات به ټیک شي خو موږ کتل چې حکومت په خپل صفونو کې ډیر زیات اختلاف را روان دي هر میاش هر دوه میاش بعد خبر راشي د استعفا نه پس استعفا د چا کارکردګي خني په چا باندې کرپشن الزامات دي چا سره ډول نېشنلټي سو عمران خان صاحب دوکا کوي کله د اتو کسانو ټیم جوړ کی هغه هم پرفارمنس ونه کی 2 کال همغه په تجربو کې تیر کړ یو بدل قبل بدل کوي سو نمونه مالک لیدي مختصر تداوی زموږ اطلاعات چې کوم وزارت ته فواد چودھری صاحب کارکردګي ټیک نه ویا سمو فردوس بي بیراله فردوس بي بلاړه شبلی فراز صاحب راغی اوس 2 کسان دي 3 کسان بدل شو اوس د وخت 2 کسان لګیا دي ډېر غټه اداره ده کنه هم څه هغه خو باجوا صاحب هم لګیا دي نه د څه حقوقو د کم چې کوم میډیا ټیم دی نو هغه خو شپږو کسان هغه ځان لدی دا ډایرکټ پی ام سره دي کنه ما دا کوي اوس دا تاسو ګوره د صحت معاملې وا کې اني صاحب سیل الزامات ولګیدل او توانو ثابت نشو چې کوم ډریپ خو زمونږ ډرګ ریګولیټری اتارټي اف پاکستان قیمتونو کې اضافه شو 15% انکوایري وشوله پاکي کې په سړي باندې الزام راغی لري شو ظفر مرزا صاحب راغی نن دا غنه هم استعفا واغستلې شو څه وجوهات دي هغه هم تاسو ته وایم غلام سرور صاحب ډېر ښه کارکردګي کوله حکومت دا سوچ وکړ چې دلته دومره دغه په یو کال کې دا پورا دنیا بدل کړه راشه دی کراچۍ کې هغه ټول آیل چې کوم کویانو درېستیو او چې هغه کوم سمندر کې هغه ټول درېستیو او په خرج کړي او بیا سم نور راوتی نو هغه چې دنیا ته بدل کړه په لږ وخت کې نو راشه وسوله د جازونو د محکمه ورکا اوس بل دې د حالت بدل کی کلاسیک بهترین هغه حالت واړو ټول خلک کوړته ولېګل ټول خلک هم کوړته ولېګل پایلټانه کوړته ولېګل علمي سطح باندې زموږ کوم بدنامي وکړه کیسه ختم کړه عزت هغه کو نو هغه چې نور چاته ضرورت نشته چې زیم بالکل نه ادارو ته ضرورت چې انویسټیګیټ کوي بس زیم کنه خسرو بختیار صاحب هغه ترقی شوی و چینو معاملې رااله یو وسره پی ان ډي په اکونومیک افیرز ته واړو وسوم وسره دی اسد عمر صاحب د خزانه وزیرو اتم میاشتو کې کارکردګي ونه خو د لری کو عبد الحفیظ شیخ صاحب راغی اسد عمر صاحب پی ان ډي تر اس بي ار چیرمن او شبرزیدی صاحب راغی کارکردګي په خود له یو نه خود له لاړو هغه زنانه هم لاړه چې کم دینه پسوا شهزاد ارباب صاحب سه او ټیم نه پاره لګ مختصر وخت په د پاره چې زلک ته آرام وکيو 2 هفته چټي ورکړه او بیا به راولو لاړو بیا راغی په دغه ټیم کې د باجوا صاحب انټریو شو یو افتخار دورانی صاحب یوسف بیگ مرزا صاحب دا د میډیا د ټیم حصہ وو هغه هم سایډ لاین شوی اعظم سواتی صاحب باندې واقع مخه دراله ریزاین ورکا بیا پکې شامل کو کم چې دی غوا کې بالکل او تشدد کیس بابا روان سے بالکل رینټل پاور سکینډل په یو کیس کې راجا پولیس اشرف صاحب ته سزا ملاويږي یا هغه پاغي کې چې قصوروار هم هغه کیس کې بابا روان صاحب کوئی چې هغه نه دی لری شو ریزاین ورکو بیا شامل شو بیا لاړو بهرحال یو بل ډېر ښه کردار چې درې ځله یا غالبا خل سلور ځله فیروغ نسیم صاحب یو ریکارډ مات کو په 2 کالو کې او کدا حکومت 3 کال نور پاتې شو غالبا خل چې دا پینش پک ته تر سیا بالکل واخلي وغه بکی بهرحال دا نو پاکستان د بنیو پاکستان کې تاقیسي رواني دي عرفان صاحب چې کوم دا تانیا ادریس صاحب وا تانیا ادریس بیبي وا جی ظفر مرزا صاحب او تانیا ادریس صاحب وای چې استعفا غي ورکړي نه دا غي نه استعفا اغستې شوی دا د ظفر مرزا صاحب متعلق دا کیږي چې د بھارت نه د ضابطه خلاف
هغې دویانې درآمد کړي دي په هغې کې د کردار او دته ویلی شوي چې تاسو ریزاین ورکړئ د تانیا دریس بیبي هم دغه مسله روانه ده چې د په فروری 2020 کې یو ډیجیټل کمپنی هغه رجسټر کړې ده ډیجیټل پاکستان فاونډیشن د پر چې کوم ادارې هغه مشره و یا کوم ځمېداریانې هغه ته ورکړې وي چې په کوم باندې ډېر زیات یقین لري طریق انصاف هغه کانفلیکټ اف انټرست راځي بالکل دا هغه ادارې مشره هم ته خپل کمپنی هم رجسټر کړې ده ته به دا غي ډېر زیاتې فائدې اخلي نو ته ویل شو چې تاسو ریزاین ورکړئ ریزاین ورکړئ شو سني جی وجوهات پکې چاو خودل چا پکې چې ما باندې ډېر زیات کریټیسیزم وشو او ما یو ډېر ښه ټویټ کتو په ټویټر باندې دا ویلې شو چې چا سره دوهري شهریت ته د نور ملکونو نو یغې ته ویلې شو چې داخله ک پاکستان د حالت ټیکول غواړي چې تاسو د خپل د ډېر سره ډېر مینه د ډېر تاسو په یو جذبه سره راغلي نو هغه چې پاکستان خپل کار کې خو زمونږ لاغه شهریت ټیک دی نو هغه جواز دا جوړ شو چې کار په خپل غلط کړی دی بدنامي نه چا ده عوام بدنامي نه چا ده د اپوزیشن جماعتونو وې دي په باندې کریټیسیزم وکړو کار په خپل غلط کړی او دا غي الزام هم لګي په اپوزیشن باندې عرفان صاحب چې کوم دا دوران ذکر وکړ د تانیا ادریس بیبي خدا مسله و چې هغه سره بل ملک نېشنلټي هم به خدا بلکې دغه غټه مسله نه ده ولې چې دغه پاکستان تحریک انصاف کړه ټخلی چې زمونږه سمره هم مومن خصوصي او مشیرانو هغه خپل ارس کلیر کړل او ګناه نه ده یو کس سره بل ملک نېشنلټي هم ده تا چې کوم ذکر وکړ ډیجیټل پاکستان فاونډیشن چې کوم پاکستان جوړ کړو او دوی پای باندې کار کوي بیا دوی خپل فرم رجسٹر کړ دغه ډیجیټل پاکستان فاونډیشن کې سلور بورډ ممبرانو سلورو کې یو میډم په خپل وا یو جهانگیر ترین صاحب خپل چې کوم وکیل دی هغه پاغه کې لکه درې خو دوی خپلو کې شو یو چې تبار نه واغشته بس شی اډجست ک خپل کې برابر شو بیا د الزام راغی چې تاسو دا ارس د یو خاص کمپنی په تھرو چې کوم تاسو کمپنی دا هغه په تھرو کوي بیا دوی چې نه جی د کې زما اسکار نشته د خپل انټرویو اون ریکارډ دا چې کوم کمپنی دا چې هغه کې ز ایز ا شیر هولډر یم دغه حصہ ما هغه زمانه دا خو ځای کې کار کوم لګیم ټول کسان موږ سره یو ځای دي موږ یو ځای کار کوو لګیو نو دا خو کانفلیکټ اف انټرست کې ناراضي او که زما کمپنی وي او مارس کوله لیوا مونږ کوله خبره دا څنګه رزاق داوود صاحب او جی بالکل عبدالرزاق داود صاحب بالکل هغه هم دغه غلطي پکې نشته هغه تکر سم ملاویږي د حکومت اخوانه دي او دوی هر ځل دا خبره کوي چې موږ کله هم ډسکشن کوو نو متعلقه کس لاړ شي موږ دغه په غیر موجودګۍ کې دا ډسکشن کوو او مغل ایوارډ ورکو ټراک مغل ورکو خو دا غیر موجودګۍ کې نو لکه دا اوس کم د انصاف ته بهرال خو دا بل کس کوي غلط وي او چې دوی کوي نو دوی پر بیا ټیکی فیصله نه کوي ټول کمپنی نه بیا فارغي نو بس دا خبره ده چې ټول پاکستان سره خپل ګینځي خوي بهرال دغه دوه کسان چې لاړل یو ډېر غټ خوب خودل شو مونږ ته چې ډیجیټل پاکستان به جوړیږي مونږه د خیبر پختونخوا چې کوم آی ټي بورډ هغه ډېر مخې ته راغی دا غیر ډېر تعریفونه وشو چې ډېر ښه کار کوي او یو وخت ډېر ښه کار روانه مو او اچانک پای باندې یو هولډ راغی خبره ایثار شوا تیر دور کې دا ډپارټمنټ بالکل چانه اون کو بالکل پرېخو مونږ قتل چې شهرام ترقی صاحب سره اضافي چارج ټول هغه هیلث سره کو بیا کمال بنگش صاحب تا والا شو اوس ضیاء الله بنگش صاحب کې لګیا دي او دا په خلک د مونږ آی ټي بورډ ښه کار کې لګیا دي خو چې کوم عمر سیف پنجاب کې څنګه چې غلط کار کړو هغه باندې نون لیگ لیبل لګېدلې دي خو هغه ډېر زیات تکړه او هغه ډېر طریقې سره کار کړو دوی اکس درې کو صرف ډېر لپاره چې هغه ټایم هغه نون لیگ راوستو خو سیاسي بنیاد باندې تکړه کس لري او اوس بیا دوباره کې دي شوم هغه تدوی کینی ولې چې هغه کس ډیلیور کړي و او ایون په خبر ته هم دغه آی ټي بورډ راوستو دغه د کار د وجنه پروګرام وخت خپل سر ترسي محمد فهیم او عرفان خان لا اجازت ورکړه د الله پامان